Choreography, direction గురించి మాట్లాడుకోవాలి స్పెసిఫిక్గా అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ద హైలైట్ ఫర్ ద మూవీ అండ్ విశ్వరూపం 1 కన్నా విశ్వరూపం 2 కొంచెం లెంత్ తక్కువ ఉంది. దట్స్ ద ఓన్లీ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ ద మూవీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈస్ లైక్ హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంది అండ్ దిస్ మూవీ విల్ రిమైన్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ ఇన్ 2018 ఫర్ షూర్. అండ్ నాన్ రేటబుల్ మూవీ ఇది, కమల్ హాసన్ సినిమా, వచ్చి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసుకొని మంచిగా ఎంటర్టైన్ అయ్యి వెళ్ళొచ్చు. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ లైక్ స్పై మూవీస్, యూనో గరుడ వేగ, మనకి గూఢచారి మొన్న వచ్చాయి, సో ఆ రెండింటికంటే కూడా ఒక వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది మూవీ. సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏది కూడా ఒక తెలుగు సినిమా, తమిళ సినిమా లాగా, ఒక ఇండియన్ సినిమా లాగా లేదు. దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అన్ ఇండియన్ మూవీ. ఎవ్రీబడి గో వాచ్ దిస్ మూవీ ఫర్ ష్యూర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇన్ 2018 ఫర్ ష్యూర్. థ్యాంక్ యూ. அது தேவையில்லாமல் ஒரு இதாக இருந்தது. ஆண்ட்ரியா சாவடிச்ச சீன் வரைக்கும் சூப்பர். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ஓரியன்ட், ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். 2 தமிழ் தான் திரும்பியுமா ஓகே. மூவி ரேட்டிங் சொல்ல முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் வந்தோம். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலி ஓரியன்ட். செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் சூப்பராக போச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. சீட்லேருந்து உட்காந்து ஏந்திச்சு போத்தோன்ல, இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் அப்படியே மாறிடுச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஓவரால் மசாலா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது, ஃபேமிலி ஓரியன்ட். எஸ், ஃபைட்லாம் சூப்பர். ஃபைட் சீன்ஸ், விஷுவல் எஃபெக்ட்டு, சிஜி ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே நல்லா இருந்தது. கமலோட இன்புட் நிறைய இருக்குது, இல்லை நான் சொல்ல. ஆனால் ஃபேமிலி மசாலா தேவையில்லாமல் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபேமிலி மசாலாவை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். தட் இஸ் ஒன்லி பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு சே. தேங்க்யூ ஸோ மச். கிளைமேக்ஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கமர்ஷியல் மூவி. தட்ஸ் இட். யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். The movie has come out so very well. I'm so glad that the movie has released without any issues. We have come down from Chennai to watch the movie in Hyderabad. So we have come down from Chennai to watch the movie along with friends from across the globe. So we from Kamal Hassan fans across the globe, we have gathered here, and thanks for releasing Vishwarupam 2, and we were able to get together with all of us, and then we enjoyed the movie very much. The movie has come out so very well, and it's so impressive, equivalent to Vishwarupam 1. Thank you very much. Good film. Second half is very nice. First half is okayish. The artist and director Kamal Hassan probably, you know, is really reflected in the second half than the first half. So that is what the film is all about. You come out, you know, feeling nice. Rating name sir. I am nobody to give Kamal Hassan a rating. A good film, I will say. Second half is excellent. I mean, if you want to see what Kamal Hassan is all about, you should see the second half. Okay, thank you. ఫ్యామిలీతో అది ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్, నేను చూస్తాను. ఐ డోంట్ నో. మూవీ ఎలా ఉందన్న? మూవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే అమేజింగ్ ఉందన్న. 4 years వెయిట్ చేయించినందుకు ఆయన మన్ని చెప్పాలంటే ఆయన న్యాయం చేశాడు ఈ సినిమాకి. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి మించి కూడా ఉన్నాయని నేనైతే చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా రివ్యూస్ చదివి దయచేసి రాకండి సినిమాకి. నిన్న నైట్ ఆల్రెడీ మిడ్ నైట్ ఒక రివ్యూ రావడం జరిగింది. అందులో ఏంటంటే కొంచెం డ్రాబ్యాక్స్ అవి చూపించారు. నేను చెప్పాలంటే కమల్ హాసన్ గారు ఇట్ సెల్ఫ్, ఆయన ఎవరు జడ్జ్ చేయలేమండి, లోకనాయకుడు ఆయన. ఆయన సినిమాకి రావాలంటే మనం రివ్యూస్ చదివి రాకూడదు. అంతే కదా మరి. అలా ఎలా ఉందని కూడా అడగకూడదు. రైటర్ కూడా ఆయనే, డైరెక్షన్ కూడా ఆయనే, ప్రొడ్యూసర్ ఆయన, ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరు కూడా రివ్యూస్ చదవకుండా వచ్చి చూస్తే ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది. విశ్వరూపం 1 ఏదైతే ఉందో అదొక ఎటు కాకుండా వదిలేయడం జరిగింది. క్లైమాక్స్లో ఒక హైప్కి వెళ్ళి మూవీ ఒక చోట సడన్గా అయిపోతుంది. బట్ ఈ పార్ట్లో దానికి న్యాయం చేశాడని నేనైతే చెప్తాను. సెకండ్ పార్ట్లో ఖచ్చితంగా ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ హైలైట్ ఆఫ్ ద మూవీ వచ్చేసి జిబ్రాన్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చించేశాడు భయ్య మ్యూజిక్. అండ్ దాంతోపాటు కమల్ హాసన్ గారు కూడా పాటలు పాడుకుంటారు ఆయన సినిమాలో. అసలు ఆ గొంతుకి మనం ఫిదా అయిపోవాల్సిందే అంతే, ఇంకా వేరే మాటలు అంటూ లేవు. ఎస్పెషల్లీ ఆ మదర్ సన్ సెంటిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాంగ్ మటుకు చింపేశాడు భయ్య. ఒక్కసారి మీరు కనుక చూస్తే బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోతారు. నేనైతే ఏడ్చేశాను ఆ సీన్కి. మదర్ సెంటిమెంట్
మదర్ సెంటిమెంట్ అంటూ ఏం లేదు, ఒక పార్ట్ చూపించాడు అంతే. ఒక సోల్జర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, అతని పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూపించడం జరిగింది. ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఏ మతాలకి ద్వేషం ఉండకూడదని చెప్పి, నో బ్యారియర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చూపించాడు. చాలామంది అంటూ ఉంటారు మనం వేరే దేశం లేడీస్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వము అని చెప్పేసి, బట్ ఇందులో ఏంటంటే అది కాదు, అది కరెక్ట్ కాదని ఆయన వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేశాడు. వీ రెస్పెక్ట్ లేడీస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీఆర్ ప్యాట్రియాట్స్ అని చెప్పేసి చూపించాడు. మాకు దేశభక్తి చాలా ఉంది. అండ్ సినిమా ఎండింగ్ కూడా చెప్పాలంటే కూడా అది ఒక మోరల్తో ఎండ్ చేశాడు. చెప్పాలంటే మనం చాలా హాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తాం ఎక్కడంటే ఒక యాక్షన్తో ఎండ్ అవుతాయి, కానీ ఇది ఒక మోరల్ మీనింగ్తో ఎండ్ చేశాడు మూవీని. అంటే ఒక మెసేజ్ అనేది ఇచ్చాడు, అది మీరు సినిమా చూసి అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ మెసేజ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పడం ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు. అది మీరు ఎంత రేటింగ్ ఎంత ఇస్తారు మూవీకి? యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ నేనైతే 5/5 ఇస్తానన్న. ఫస్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసి మేబీ ఒక 3.5 ఇస్తానేమో, కానీ దీనికి మటుకు ఖచ్చితంగా 5/5 ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.